So this is coming up to 21:30 GMT in London on Sunday, the 30th of August. 30th of August, Sunday, 30th of August, 2020. This is coming to the internet from London, East London. And this particular edition is going to be first of a series of special world exclusive reports from the Khoodeelaar campaign, by the Khoodeelaar campaign, defending the community in the East End of London. And the report is going to be about the demand that the closure of Brick Lane in London E1 by Tower Hamlets Council, the traffic closure that has been started by Tower Hamlets, the local council, the closure must be withdrawn without delay within a very short time. According to speakers of the meeting held in Brick Lane, which I chaired this evening, some said that the demand should be for immediate removal of the closures, and others said it should be a 10-day long demand. The council should be given 10 days in which to remove this. And both demands, or speakers representing both aspects or forms of the demand, said that if the council doesn't remove the blocks from the street in Brick Lane, then we, the community, will do the removing ourselves. The implication being that we are not going to break the law if the council withdraws its illegal behavior, stops its illegal behavior. So it was agreed at the meeting, which I chaired, as I said, but this is something that is new, so I'm repeating this. The meeting agreed that an action committee, all the people present there agreed to form an action committee against the council's closing the Brick Lane traffic in Brick Lane. Now the meeting was scheduled to start at 1700 hours GMT, but it actually went on, and it আজকের একটু আমার কথা আমি ইন্ট্রোডিউস করি। আর আমি এখন মাতো আছি, আমার মাত হলে তো তোমারে আমি কইমু, আমার মাত শেষ হয়ে যাক তো তোমারে কইমু। So one of the participants at the meeting, Askir, has just joined, and he is getting himself settled down on the chair before his mobile or device. And Askir will speak after I have introduced. Askir meeting go. আমি মাতি আমার মাতার বাদে তারপরে আজকের কইমু। আজকের যে মিটিং হইছে ব্রিক লেন, এই মিটিং গোর মেইন দাবি হইল যে টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলে যে রাস্তাত ট্রাফিক বন্ধ করছে ব্রিক লেন, এই ট্রাফিক রে খুলিয়া দিত আবার ইমিডিয়েটলি। আর কেউ কইছেন যে 10 দিনের ভিতরে। আর দুইও সাইডে কইছেন যে যদি একটা হরায় না কাউন্সিলেতে, আমরা একটা হরাইমু আমরা নিচে। এখন এই যে আন্দোলনের মিটিং হয়েছে আজকে একটা, এটার মাঝে যারা উপস্থিত আসলাম এরা হলেও এক বাক্যে এই মত দিছেন যে এটা হইলো আমরা সারা কমিউনিটির উপরে একটা আক্রমণ, এবং এই আক্রমণটা হইলো লেটেস্ট, এর আগে বহুত আক্রমণ হইয়া গেছে, এবং এটা হইলো হল থাকি হেসর আক্রমণ, এবং এই আক্রমণে আমরা এক বাক্যে এক হইয়া আমরা এইটার মোকাবেলা করা দরকার। আর মিটিং এর পয়লা শুরু হয়েছে মিটিং অ্যাবাউট 5 মিনিট বা 6 মিনিট বা 8 মিনিট পরে এই
লন্ডন টাইম 6টা মিটিং হইতে আছে জিএমটি 5টার সময়, কিন্তু কয়েক মিনিট দেরি হয়েছে। তো মিটিংয়ে যারা সাইন দিছ এই সাইনর এক এক লিফ আছে, একটা পাত্তা আছে, মানে 2 পাত্তা। এটা আর যদি দিয়া তখন এটা আমার কাছে ফেরত আইছে না, খালি একটা আইছে। এখন একটার মাঝে লিস্টের নাম্বার দেখা যায়, যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 আর 12 দিনে 24 জনের আন্দাজে কেন। আর আমি সকালে 25 জন আমি সাইন দিছি না একটা। তবে মেইন ডিমান্ড একটা হইলো একটা ফরিলাই, তারপরে আজকের হইব কিছু। এটা পিটিশন আমি লেখছি মিটিংয়ে যাইবার কয়েক মিনিট আগে। আমি লেখছি একটা কোন জায়গা কই যে আলতাবালি পার্কের অপোজিট ডিজিকম আছে অন, আমি একটা টাইপ করছি প্রিন্টিং ওর দায়া, আমার নিজের ফেসিলিটি নাই প্রিন্টিং ওর, তো অন্য লেখছি। এটা ডিমান্ড হইলো একটা, এটা সারা সকলে ফরিয়া সাইন দিছেন এবং জিকা করার পরে তারা এগ্রি হয়েছেন যে হলতা এগ্রি ইজ এ ডিমান্ড, যেটা লেখা আছে। ডিমান্ডটা হইলো পিটিশন স্টার্টেড অন সানডে 30th of August 2020, আর এটা টেক্সট হইলো যে একটা we the undersigned residents, tenants and members of the community who live and work and or have very close links with residents and tenants in the London Borough of Tower Hamlets Council support the Tower Hamlets Council and Borough of Tower Hamlets Council in a একটা ওয়ার্ড এডিশনাল হয়ে গেছে কি, এটা আমরা খাটিলি মজ্জা। Tower Hamlets Borough of Tower Hamlets support this petition being organized by the Khoodeelaar campaign. এটা লেখা আছে যে Khoodeelaar campaign-এ এই পিটিশনটা অর্গানাইজ করে। Defending the community in the East End of London to stop Tower Hamlets Council's closure of Brick Lane and the adjoining roads and streets to traffic, and that we do so support this demand on very good economic, social grounds. We call on Tower Hamlets Council to publish economic and social evidence, and to do so in accordance with the duty of the LBTH Council with the duty the LBTH Council is under according to the Constitution and as prescribed and required by the relevant provisions of the charters, declarations, conventions and directives, and or guidance that the UK is a signatory to take into account actual, manifest, demonstrable account the full impact of its closure decisions on the people, families, individuals, residents, traders, and non-profit vital community organizations and initiatives and other ordinary users of the highways and the byways and the access roads and routes and spaces in the area. There are about 4 or 5 typing errors. Literally, I typed by standing up there and didn't have time to check, but that can be corrected anyway. So that was written and printed from Digicom, which is opposite the Altabali Park. And then when I went to the meeting, I was invited to go to the meeting. I didn't want to go to the meeting because of the coronavirus, but I was persuaded by Askir to go in there and take part. I hope that the virus has not affected me, because there was about 70 minutes I stayed in there. Now Askir has joined. Askir needs introduction in this program. This is Khoodeelaar Campaigns channel. So for the first time, Askir is appearing on the Khoodeelaar television channel. And Askir has actually spoken on other channels about Khoodeelaar and his part in supporting the campaign. And we shall come to that later. But Askir is one of the 2 people. There were 2 people that were closely involved, apart from me, with the Khoodeelaar campaign. And one is Askir and the other is Turun Mia. And both Askir and Turun Mia lived or had work on the next road to each other. One is Askir is Princelet Street
and Turun Mia is Hanbury Street. So Askir today attended the meeting, and he was one of the people who feels very strongly about keeping the road clear for traffic. And Askir took part in a number of interviews that I broadcast, and they are available online. But we shall, when we have the time, we shall link those with the program. And 2015, the Tower Hamlets Council attempted to do this again. And so we campaigned, Askir organized signatures in Brick Lane, and we stopped the council doing it. So Askir was present tonight. এখন আজকের কইম এখন আজকের মত এখন কও তুমি আজকের মিটিং সম্পর্কে। আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব। আলাইকুম সালাম। স্টপ করছে গাড়িটারি আইতো না, মাঝে মাঝে কিতা একটা জ্ঞাত হইছে, মানুষ হামাইলে আর বাড়াইতেও পারে না, এটা কোনো মন্ত্র আমরা মান্য নেরাম না। কারণ যদি ইন কেস আল্লাহ করুক না কোনো এক জায়গাত আগুন টাগুন লাগে, ফায়ার ব্রিগেড আইতে হইলে এগুলা তুললা হরাইতে লাগবো, এটা বড় বড় ট্রাক আন্না হরাইনি লাগবো। এর বাদে ব্রিকলেন তো বিজি জায়গা প্রায় মারিদৌড় হয়, অনেক মানুষ হয় মারিদৌড় হয়, মদ খাইয়া ড্রাঙ্ক হইয়া মানুষের জগরে, ইটা যদি ঘুমটা হ্যাপেন হয় পুলিশ কারাইতে পারতো না। এর বাদে ব্রিকলেনের পুলিশ স্টেশন বন্ধ। এরপরে এত মানুষের রাত্রে এখানেও যাতায়াত, এখানেও একটা জনাই ও টয়লেটের ব্যবস্থা নাই মানুষের লাগি, এখানে যদি একটা মানুষ লই যায়, সিক হয়ে যায়, তে যেন অ্যাম্বুলেন্স আইয়া তাড়াতাড়ি আইয়া নিত, এই অ্যাম্বুলেন্স এগুলা হরাইতে হরাইতে মানুষ মারা যাইব, এটা কোনো মন্ত্রেও মান্য নেওয়া যায় না। এরপরে কাউন্সিলে যে এগুলা করে, আমরা লোকাল রেসিডেন্স এবং যারা বিজনেসম্যান আছে এরার লগে যদি এটা আলাপ আলোচনা কইরা ওগুলোর মত লইয়া করতো ঠিক আছে মান্য নিলাম, কিন্তু এটা তো তারা ব্যক্তিগতভাবে করে দেখার মানুষের একটা, কিন্তু মানুষের আরো 10টা অসুবিধা হয়ে যাব। আর এই যে ব্রিকলেন ইমাতা থেকে বেতনার কিন যাইতে গেলে মানুষ আস্থা দুনিয়ায় ঘুরাইয়া যাওয়া লাগবে, এগুলা বড় জল লাগে, পানি লাগে। এরপরে ফুটপাথর পেমেন্টের উপরে চেয়ার টেবিল তারা বহুত বছর আগে আসিল। এরপরে আমি 1200 সাইন লইয়া পিটিশন করিয়া, আমার ফ্রেন্ড সানজি তাই পিটিশন লেখিয়া দিছিল, 1200 সাইন লইয়া কাউন্সিলরে কোর্টে নিছিলাম। তো তারা শেষ পর্যন্ত রমজান মাসও ফালাইল মিটিং মন্টিফিউরি সেন্টার। তখন ব্রিকলেনের মসজিদের মুফতি আলাউদ্দিন সাহেবের লগে আলাপ করলাম, হুজুর ওমলা চেয়ার টেবিল রাস্তাত ফুটপাথও বোয়ার থাকে, ফালাইল থাকে, বইলে মানুষের কাপড় চোপড় বাড়তি হয়ে যায়, আমরা যাইতে গড় থাকে যাইতে হইলে আমরা অজু বইটা যাইতাম পারি না, অজু থাকে না। এরপরে তারা অন্য বইয়া মদ খায়, আমরা রুফরে আইয়া মদ পড়ে, বাধ্য হইয়া মানুষ যদি রাস্তার মাঝে দিয়ে আটে গাড়ি আইয়া জড় করে লিব, মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট করে লিব। তো তাই এটা এলাউন্স করলা, রমজান মাইয়া দিন আসিল, তারা ফালাইছে মিটিং মন্টিফিউরি সেন্টার, তাই কইলা মাইক লইয়া কইলা আজকর্মিয়া এই যে পিটিশন করছেন এটা আমরা হলর বালার লাগে করছেন, আমরা সকল যাইবা, আর আগামী মিটিংয়ের দিন আমরা তেরাবিন নমাজ আরো আধা ঘন্টা ফিসাইয়া পড়মু, আমি নিজেও যাইমু, মসজিদে সব মানুষ গেছেন গিয়াও আমার এই পিটিশনটা খুব শক্তি দিয়েছেন। শক্তি দেওয়ার বাদে তারা এটা চেয়ার টেবিল হরাইছে এবং কইছে 500-600 পাউন্ড ফাইন করবো পেমেন্ট চেয়ার টেবিল থাকলে। বর্তমানে দেখা যায় হিবার হৌ চেয়ার টেবিল আইছে, বারে বারে একই জিনিসের লাগে আমরা আন্দোলন করবো, আর কাউন্সিলে 2 বছর 1 বছর বাদেও জিনিসটা আনবো। এই কাউন্সিলে আমরা লগে কিতা গেম খেলার না, কিতা আমার কাছে অত খারাপ লাগে ভাই সাহেব গেম খেলার। লুৎফুর ভাই একবার চাইছিলা কয়েক শনিবার বন্ধ রাখতা, ওমলা আমরা মসজিদ থেকে বাড়ি হাউকাইছিলাম, চিল্লাইছিলাম, তাই তুলিয়া নিছুন কি ইটা ও জিনিস আবার আয় ইটা আন্দোলন করতে করতে তো আমরা বুড়ো হয়ে যাব। আর আল্লাহ আপনারে বেশ করে হায়াত দেব, ইটা খুদিলার ক্যাম্পেইন থেকে ধরিয়া যত ক্যাম্পেইন আমি করছি, আমি তো আপনার লগেও থাকলাম, আপনার ছাত্র আমি হিসাবে। আর আপনার আল্লাহ আপনারে সুস্থ রাখুক,
এবং পালা থাকুক। আর এইসব আন্দোলন পয়সা শেষ করা যায় না, একটা ব্যবস্থা করুক যাতে এগুলা আর অন্তত আর বারে বারে আয় না। মানুষ তো আমরা আমরা যে বর্তমানে যে কমিউনিটির যে অবস্থা, আজকে তো তোমার মনে হয় কতজন মানুষ হয়েছিল উপস্থিত আজকে আন্দাজে? আমারে তো তারা লাস্ট মিনিটে টেলিফোনে কইছেন জামালে, হওয়ার বাদে আমি আপনার লগে যোগাযোগ করছি। আর আপনি না গেলে আমি গেলাম না নি। আমার এই কমিউনিটির মাঝে মাঝে মধ্যে দেখা যায় একটা আন্দোলন শুরু করুন কইরা আজকাল মানুষ ডিভাইড হয়ে যায় কি বুঝছেন নি। আর আমার আমার এক অন্ধবিশ্বাস, আপনি না গেলে আমি ওখান থেকে বাড়ি যাইলাম নি। আচ্ছা, আজকে কতজন মানুষ তোমার আন্দাজে ইনো আসলা উপস্থিত? ও প্রায় 25-30 জন মানুষ আসলা। ইনো তো হলো 25 জনের ইয়ে দিছে। 25 এখন আরো আমি আমি মনে করি, জি আচ্ছা কইলা তুমি কিতা কইতে আসলে? আরো কয়েকজন আটা কিছু মানুষ গেছেন কি আগে, কেউ কেউ নানান খাম আছে, এটা তো মানে কোনো আচ্ছা, আমি এখন প্র্যাকটিক্যাল একটা দুইটা মাতনমাতি চেয়ার, আমি চেয়ার করবার লাগি প্রস্তাব খেয়ে দিছিল পয়লা, তোমার মনে আছে নি? প্রস্তাব জামালে দিছি, আমি কইয়া দিছিলাম জামালে। আচ্ছা, জামানের কইয়া দিছ তুমি, হে কইছে আর দলাইও তো কইছো নানি? যে দলে কইছে, কারণ আপনার থেকে কোনো তার সিনিয়র মানুষ না, আপনার তাকে এখানেও সিনিয়র মানুষ নাই, এবং আপনাকে শুধু সিনিয়র নাই, আপনি আমরা একটা কমিউনিটির লাগিয়ে আপনি একটা স্টার স্টার আপনি যে কথা কইবা লিগেল সাইড দেখে কইবা কথাটা। ওজন 8টার মাঝে আপনি একটা পিটিশন লইয়া আইছেন, এই ধরনের একটা পিটিশন তো কেউ লইয়া আইছে না। মিটিং যারা আমরা ডাকছে, ইনভাইট করছে যারা, এরা তো মানে একটা রেডি করতে পারছে না। না, এগু তো আমি তোমার লগে তো মাত হইছে অনেক। এটা যদি আপনি উপস্থিত সময় আনতা না, তো আজকের মিটিং ওইটা অতখান কার্যকারী হইল না। না, কোন মিটিং খাম হইল আজকে। পার্সোনালি আমি আমারে থ্যাঙ্কস দিলাম, আমি যেন আপনারে আনাইছি আর আপনারে কইছি না আমি কিছু লেখা লাগি, এর বাদেও আপনি যে লইয়া আইছো, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হইছি। আর এখান থেকে আমি তোমার একটা এই সামান্য কথা কই, এখানো এটা হইলো আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থাকি একটা করছি, যে মিটিংও গেলে মানুষে মাথো লাগি যায়, মাত দিয়া শেষ করিলা হেসে যায় গি, আর কোনটা হয় না। ও লন্ডন হইয়া যার ও যে ক্রিস্পিট মার্কেটের ক্যাম্পেইন করলাম, হলে মাথে কিন্তু হেসে যায় না, যার কারণে গিয়া ক্রিস্পি। আচ্ছা, তুমি কিতা হইতে আজকের যে মিটিং গো, আপনার থেকে সিনিয়র কেউ নাই। আর আমি 51 বছর বা 52 বছর পেন্সিল রয়েছি, আমি ফুয়া তাকি দাদা হয়ে গেছি এখন, বুঝছেন। তো ইতিহাস তো এই এলাকার ইতিহাস, এই ক্যাম্পেইন ইটা কয়েকজনে জানে, গোটা কয়েকজনে জানার। ইটা আন্দোলন আমি তো রাত দিন করছি আন্দোলন আপনার লগে, তাকিয়াও করছি, এমনিও করছি। ও মসজিদের সামনে ফেসা পড়িলার, ও রাস্তার দরজার সামনে ফেসা পড়িলার, এর বাদে আরো কত নানান প্রবলেম, মদ খাইয়া চিল্লার রাস্তা, এটা সবটা তো আন্দোলন। একটা জিনিস তোমার আমি লক্ষ্য করবা, যে যেও হোক, তুমি হইয়া দেওয়ার না হইয়া দেও, আমারে যে তারা চেয়ার বানাইছে, একটা তো তারার লাভ হইছে একটাই, কারণ কোনো কনফিউশন নাই, ক্লিয়ার ডাইরেকশন হইছে না নি। এখন আমি তো গেছি হুনাত, মাতো হুনাত তারা কিতা কইব, তারার গেছে তো কোনো রিয়েল কোনো কনস্ট্রাকটিভ গঠনমূলক কোনো ইতিহাস নাই, কোনো ডিমান্ড নাই, কোনো ফত নাই, তো সারা হলতা আমি লইয়া গেছি। এখন হেসে দিয়ে উঠিয়া গেল যে ও যে অগু যে রেস্টুরেন্ট এখানে নাম কিতা জানি না কিতা। আচ্ছা, হেজে লাগি গেল চেয়ার করা, তো যে ডাকে মানুষ। আমি এই তোমার অগুরে ইয়ে করছি, এই জামালরে কইছি বলে ইকানো হেসে মুরব্বিয়ানাত লাগলে কিতা লাগি হয় থা হগরিও। আর আমি তোমার আইনের এক কথা কই, আমি যদি তারার লগে এখন কোঅপারেট করি না, আমার তো ইনো কোনো বেশ কমইতো নাই, কিন্তু ই ক্যাম্পেইন আগুইতো না, তো তারা কোনটা পাইতো নাই।
না এটা কিচ্ছু পারতো না, কারণ তারা ওটা করবো খেগুরে দিত চেয়ারও, আর খেগুরে না দিত। ও ও 40 আর জনের যেন কুদিলার এক জগর ছিল, গ্রুপ করছিল, হেরাও আইছে। হেরারে তো আর ও একদিনও দেখছিলাম 40 জনের মিটিং করছিল, আমারও কইছিল সাইন দো। আমি কইলাম না, এখানে বুঝিয়া দিতাম বলে। ইসু পাইলে যে গেলাম না সাইন দো, আমি কইলাম আমি সাইন দিতাম না, আমি বুঝিয়া দিতাম বলে। এখানে বলে 40 জন জিনিসটা আলিবাবা 40 সুর বালা কাম করলে তো ঠিক আছে, আর না না করলে তো 40 সুর হয়ে গেলা। আর আলিবাবা তো আমরা হকসে পাসনি আলিবাবা। আচ্ছা, এখন আমি তোমার আমি যে প্রস্তাব দিছি যেগুলো মুখে লেখা তো আছে, ওইটা লেখা, আর মুখে যেগুলো প্রস্তাব দিছি যে আমি যোগাযোগ করবো বা লেখমু, তুমি এটা সকলটি ফলো করছো নি? না তুমি আসলা না ভিতরে? যে আসলাম আসলাম, আমি এখানে ফিনিশ করে যাইছি। আমি আপনার তো এবারে যাইছি না, আমি আপনার লোক এবারে যাইছি। না হইয়ার, আমি তো মাতার আসলাম, তুমি জি হয়তো বারে গেছো কিনা জানি না। এখন আমি যে প্রস্তাব দিছি এগুলা তো ও যে তারা হেসে যে হোক চেয়ার আমারে থইয়া হে স্পিকার ডিসাইড করার লাগছে, আর তারা পারভেজ রে দিছে প্রস্তাব নাই নি। পারবে পারভেজে নিজেও স্বীকার করছে লইতে নাই নি। হে নিতে রাতি নাই, চিন্তা করেন। না আপনার সামনে হে তো খালি চেয়ার নিতে চাইলে তারও মারলে বেজনে তারে আরো বেজ্জত, নিজের নিজে বেজ্জত করলো। তো হে ইটা পিটিশন, ইটা পিটিশন এ লিখতে পারবো নিনো। কত হয়েছে এটা বিজনেসম্যান দেখলে নাশ করো না, বিজনেসম্যান দেখলে তারা স্যার তারার কাছে নেতৃত্ব রাখতো, কিন্তু তারার তো কোনো জনাই অস্তিত্ব নাই। ও আইজ আছে বিজনেস খালি বন্ধ করে আরো গুটান বেশি লিব, তারও গুটান বেশি অস্তিত্ব আছে বিক্রি। আমরা আমরার বাড়িঘর আছে কিনা, নিজের বাড়ি এটা 2-3 রেস্টুরেন্টর তাকে আমরা দরজা। কাউন্সিলর যে এগু আছে, নয়া নয়া কাউন্সিলর হইছে, জি তারে আমি জিজ্ঞা করলাম যে 73 দিয়ে খানো আছিল, হে তার জন্ম হইছে 75। এখন আমি 73 ক্যাম্পেইন করছি ব্রিকলিন লাগি নাই, তার 2 বছর ওইবার জন্ম হইবার 2 বছর আগে থাকি। এখন ইটা তো এই যে আবুল লেইসা কইছে কিছুটা যে তারা বারে বারে ট্রাক করে নাই নি, কিন্তু আবুল লেইসেও তো ইটা পুরা জানে না কিতা যে আমি 73 করছি, বুঝছো নি? না জানেন। আমি যখন কইলাম যে তারা কইছে যে সিলেটি হলে বাংলাদেশের লিবারেশনের সাপোর্ট করছেন না নাই নি, তখন তারা বুঝছে যে কিলা সিরিয়াস। এখন সিলেটি হলের পয়সা কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হইল। সারাও আমরা তো ইন্দাকে যদি আস্থা বেতন হল দিতাম না, এই বাংলাদেশের যে মুক্তিবাহিনী বাহিনী হলে ইন্ডিয়া ট্রেনিং করছো, এরা খানি করছো, তখন থেকে আমরা অনেক পয়সা দিছি। মানে এখান আচ্ছা, আমার আমার ফ্যামিলি মানে আত্মীয় স্বজন আসলা, আমার নিজের ফাদার এই কেন অর্গানাইজ করছেন মানুষের কাছ থাকি, এই যে সারা বিয়ানীবাজার আর গোলাপগঞ্জের মানুষ, আমার ফাদার, আমরা গড় আছিল তো নিউ রোড, একবারে ফেমাস অ্যাড্রেস একটা, বুঝছো নি? 15 নম্বর নিউ রোড একটা আছিল তোমার সারা 71 ফেমাস অ্যাড্রেস, মানুষের জমা হইতা। আর আমার ফাদার তুমি দেখছো কিনা আমি জানি না, খুব বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ আসলা, এই কমিউনিটির মানুষ যারা এরা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, বুঝছো নি? তো ওই জায়গা তারা কয় যে বাংলাদেশি সিলেটি হলে বাংলাদেশের সাপোর্ট করছো না নাই এটা। আমার কাছে রিসিট থাকতে থাকতে রিসিট অন্য কয় ফোর্সে কইতাম পারতাম না। আমার বাবাই বার্মিয়াম থেকে ফোন কইরা কইলা কিতাবা তুমি পয়সা দিছো নি, বাংলাদেশও সাহায্য করছো নি? বলে বাবা আমি 1 সপ্তাহ বেতন দিছি। বলে তুমি আরো 1 সপ্তাহ দাও, আর 1 সপ্তাহ দেবরে ফুট দেশের উপরে যে শীত তোমাইছে, পয়সা না দিলেই মুক্তিবাহিনী হলে ট্রেনিং করিয়া এরা অস্ত্র বস্ত্র লইয়া লামতা পারতাম না, আমরা তো গিয়া যাইতাম পারতাম না। এরপরে আমরা মিটিং মার্চ কইরা গেছি, 2 হাত তুলা দিছি, মানুষ বেশি দেখা যাইতো করি। আমরা কইছি আমরা নেও দেশো, এই সময় 17-18 বছর বয়স আমরা যুদ্ধ কর্ম গিয়া। এই সিলেটি হলটে তারা পেপারে কইল। আর একটা বাঙালি আছিল না নি কমিউনিটির মাঝে, এটার প্রতিবাদ কন্যাওয়ালা আসিল না, আসিল না, আউ আপনি আসলা, আপনারে আমরা আমরা হিরো হইতাম না। ও যে এক এক মিটিং করে এক একজন চেয়ার হইতা, চেয়ার লইতা করি তৈয়ার হয়ে যায়, হেরারে আমরা হিরো হইতাম। এখন তোমার 6.5 বছর ক্যাম্পেইন করলা আপনি,
ট্রেনে গেলা, বাসে গেলা, মিনি ক্যাবে আমরা লইয়া গেলা, আমরা খাওয়াইলা, ঠান্ডা লাগিয়েছে, চা খাওয়াইলা, ভাত খাওয়াইলা, বুঝছেন, অত পিটিশন লইয়া গেলা, অত পেপার, মিলিয়ন মিলিয়ন পেপার ওয়ার্ক হইছে, এরপরে লিফলেটিং করলাম। আপনি তো একদিন কইছেন না বলে আজকে তোমরা আমি তো আর চালাইতাম পারলাম না, তোমরা আমারে সাহায্য করো। আমরাও আপনি কইছেন না জায়গাত খের গোছ থেকে আপনি কোনো সাহায্য লইছেন না, আপনার ফকর থেকে করছেন। কিন্তু এই কমিউনিটি একদিন তো কইল না হক সাহেবে যেখান কররা করছেন তার নিজের খরচ দিয়া থান গেছে আমরা কৃতজ্ঞ, এবং থান যদি ফাউন্ডিং এর দরকারে ধরে আমরা ফাউন্ডিং করবো, এও কথা খান তোকে কইছে না। এখান তো কইছে না ভাই, এখানে তো যে আজকে আমি কইলাম হেসে দি তুমি খেয়াল করছেন, আমি যে কইলাম বলে আমার উপদেশটা বানানোর কোনো দরকার নেই, আমি আমার ইখান খেয়াল করছেন আমি কইছি যে আমার এই উপদেশটা বানাই, এটা তো বাংলাদেশি পলিটিক্স করে, হ্যাঁ, ও যে বাংলাদেশি পলিটিক্স করে, যে গুরে পাওয়ার দিত না ওগুরে বানাই উপদেশটা, যেমন তুফাইল রে বানাইছে হাসিনায়, তুফাইল রে হাসিনায় বানাইছে উপদেশটা, বুঝছো নি? আমি তুফাইল না, হ্যাঁ, মুরব্বী বানাইয়া বইয়া তো রাখলো না না, আমি তো তুফাইল না, তো আমি তো তুফাইলের চিনিবালা করি, বুঝছো নি? আমি ক্যাম্পেইন করি আমার বিবেকে, এবং আমি করিয়া যাই আর সব সময় আমারে কোনো গে খোয়া লাগে না। আর ইনো তারা এই যে ব্রিকলেন ইগু তারা বন্ধ করতে পারতো না, যদি আমি কেন তার লগে ইনো ফাইট করি না, তারা পারতো না, কিন্তু তারা লাগিয়ে দিব তারা গাওয়ালি দরবারও, বুঝছো নি? সবচেয়ে বড় কথা আপনি তো সময় দিবা কমিউনিটি লেগে, যেটা ধরেন আপনি সময় দেন, রাত দিন আপনার সময় থাকে, আপনার খাইবার টাইম নাই, গোসল করার টাইম নেই, আপনি উঠাত লাগি তখন। কিন্তু এরার বিজনেস ফেলাইয়া একদিন সময় দিত না, আমি গ্যারান্টি দেখাইলাম না, এখান তো না। এরপরে তারা যে ও যে আজকে যে গুন্তরে স্পিচ দেওয়াত লাগলো না নি, হেরা তো কোনো অসুবিধা না, তারা স্পিচ না দিলেও হ্যাপি আছে, বুঝছো নি? তারা ইনো আইসে না স্পিচ দিবার লাগে, তারা আইসে একটা অ্যাকশন হইতো, বুঝছো নি? আর ইগে লাগছে হে মুরব্বিয়ানা করাত, আর খরচে কিতা ও যে একটা মানুষের সাইন দিছ ও জামাল গিয়ে অক্টারে কইছে হোক গিয়ে ফটো তুলতো তার ইয়ত, এতে বুঝা যায় যে আমি মনে হয় উল্টাইলি মহেশের, আমি মনে হয় ইগুরে, হ্যাঁ, আমি মনে হয় সানিলি মুম্বাইগুর ফুরা সত্যতা আমি মানতাম না। এই যে মানসিকতা, আমি তারে ফোন করে কইলাম বলে ইটা কিতা খরচ, কারণ তারে আমি আইজ থাকি 89 তারে আমি জেলও থাকি বাঁচাইছি, বুঝছো নি? তারে অ্যারেস্ট করছিল ও ফুয়ারে, তার সামনে আমি কইমু যদি তার দোকানের ইয়ে হয়, আমি তারে তোমারে কইমু তার সামনে বলে খসাই কিতা হইছিল, তোরে বাঁচাইছে খে, জেল থাকি রাখছে খে বাড়া, আমি রাখছি, খালি হে নাই, ও সজ্জাত বইয়ে দিতে কত করে 40 করে আমি জেলর বাড়া রাখছি। ও যে ইসমত আলী মারা যাওয়ার পরে যে ডেমনস্ট্রেশন হয়েছিল, ডেমনস্ট্রেশন করছিল শফিকুর রহমানে, আর যেমনে পুলিশে আইয়া অ্যাটাক করছে এটা হলটি বাকিছে শফিক মেম্বর আলী না মেম্বর আলী যে বাগিরঘাটের যে হাফিজ মজির, এটা হলটি বাকিছে, বুঝছো নি? আর হেসে আমি ডিক্লেয়ার করছি এই বেতনাগির রোডের মাঝখানো যখন বইয়া আমরা রাস্তা বন্ধ করতাম, বইয়া রাস্তা বন্ধ করছি। এখন রাস্তা বন্ধ করিয়া আমরা 1 ঘন্টা অনেক স্লোগান দিছি, বুঝছো নি? আমি মাইকো আর ইটা তো তোমার ইটা না না, ইটা আপনি কইছিলা মাইক দিয়ে আমিও আসলাম, আমরা মানুষ যত সময় পুলিশ স্টেশন পুলিশে দৌড়ে নিছে ও মানুষ ইন্ন আইনা না দেওয়ার পর্যন্ত আমরা উঠতাম না, আমরা উঠছি না, আমরা বয়াত আসলাম। এটা তো হকলর কথা। এখন এটা একটা না তো, এটা কত ঘটনা আমি করিয়া যাই আর না নি। পয়েন্ট হইলো আজকে যে এখান করলো হোক যে চেয়ার, আমি বর্ণ রইছি হে হগুর নাম কইয়া হয়ে স্পিচ দিত, এটা যে করছে আমি না হইল অন্য মানুষই তো চেয়ার তার লেগে খাটে, কারণ এটা চেয়ার মনে হইতো চায়, তার খাইশ আছে, আমি চেয়ারম্যান হওয়ার কোনো দরকার না তো। ভাইসা আর একটা কথা কই, এখানে যতগুলো স্পিচ দিলা একমাত্র আবুলেই স্পিচের মাঝে কিছু খরের কথা আইছে, 10 বার কইছেন, অন্তত 10 বার অ্যাটেম্প নিছে, এই ধরনের রেকর্ডগুলো স্পিচও কথা আইছে নি? না না, আমি তো আবুল্লাইসরে তো আমি দিলাম ও কারণে যে হে জানে তো, কারণ হে তো বহুত ঘটনা দেখছে, এটা এর দা তার আমি কইলাম ইগে যে ইটা পয়েন্টে ছিল না তো হেগু আবুল্লাইস, বুঝছেন? এমনি হয়তো ফেস দেবেন, কিন্তু ইগু যে
ইদো হে এখন রেগুলার মানুষ বুঝছো নি জি 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 ও তো এখন আমি তোমার কই এই প্রোগ্রাম করিয়ার আমি যেটা ও যে কইছি আমি আমি এটা ও যে আমি কইলাম বলে, তারা তো 10 সপ্তাহ কইছে রাখতো মোলা, আমরা 10 দিনের সময় দিয়ে তারা নোটিশ দেবো বলে 10 দিনের ভিতরে ওটা যদি তুলিয়া নেও না তো আমরা এটা ভাঙ্গিয়া ফেলাই দিব। ভাঙ্গিয়া ফেলানি গেলে যদি কেউ আইয়া কেউ যদি ডরাও আমার আগে রাখি দিও। আমি কথা কইছি না আমরা ওইটা? আমরা একটা যদি এক হইয়া যদি করাও এতে একটা নিউজ হইব বুঝছো নি জি জি আগে জি যদি অ্যানাউন্স দেওয়া হয় বলে আমরা ওলা টাইম দিয়ার অত ও টাইমের ভিতরে বা ও তারিখের ভিতরে ওটা হরাইলি তো হরায় না জি যদি ওটার সময় অমুক তারিখে আমরা নিজে হরাইব না বাঙ্গি ও নিজে বাঙ্গিলি বা হরাইব তখন আইব ক্যামেরা লইয়া ওটা যে জি আইব আর ওটার আরেক কথা যদি এখানে যে ওটার যদি ওটার যদি তারা থাকে, ও আমরা আজকের যে কমিটি হইছন ওটার যদি থাকে তারাতে আমি আমারে পাইবা, আর না ওই এটা কতদিন লাস্টিং করব আমি জানি না ভাই সাহেব। এইটা এইটা তো লাস্টিং মোটেও কইতাম পারতাম না কথা তো আমি তোমার আমার কথা কই এই যে চ্যানেলও তুমি আজকে এপিয়ার হইছো এই চ্যানেল তো ক্যাম্পেইনের চ্যানেল করছি বুঝছো নি জি জি এটা ফাইন্তর লগে এই যে বগাস চ্যানেল করে যে ওটা বেইমান হলে হিগু তো তোমার এই ইন্দুয়ে বেইজ্জত করি এখন আসামি বনছে বুঝছো নি ওই যে জলিল জি আর ও তুলামারিও তার কিছু মাফ চাইছে দেখছো নি জি জি আর তুলামারি মাফ চাইছে আর এইটা তো ই ক্যাম্পেইন তো আমরা কর্ম যত ইস্যু আছে না এই ক্ষুদিলার ক্যাম্পেইন থাকি আর বাকি সব ঘটনা যেটা হইয়া গেছে ক্ষুদিলার ক্যাম্পেইনর আরো মাতিমু আর যদি এই তোমার তুরনরে যদি ধরতাম পারি ও ভিডিও দিয়া বলা যারা তোমার তুরনের লগে মাতিমু আর কি আর বাকি কথাটা হইলো আজকের যেটা ডিসিশন হয়েছে আমি আমার যেটা কইছি এটা আমি করবো আর ইকান জি ইকান ইকান অন্যরে কইতাম না বলে যে অজ্ঞ যে বেআদবি করছে বুঝছো নি এটা কইতাম না কারণ এটা হইলে কি প্রাইভেট আমারে দে আমারও লাস্ট কথা কইবার কই না উতার জল দেখছেন না নি আমার কাছে তো সার মুরমা আছে আমার কথা কইবার নিজে হাত তুলা দিয়ে আমি আনলাম বলে আমার তার কথা কইবার কর না উতার ওটা যে তা আইছেন 5 বছর দড়ি বিরিকলেন ওটার জলর বুঝছেন নি এটা তার ও বিজনেসম্যানের আর বিজনেসম্যানের জলর ও স্পিচ লর আমার আমি চাইলে আপনি তো জানোই আমি চাইলে আজকের যে মিটিং হয়েছে এই ধরনের মিটিং আমি 40-50 আনতাম পারতাম না সাদা 100 বার পারবো। আচ্ছা এখন এখন যে একটা হে কইছে এই জামালে যে তার কাস্টমার আছেন বা অজ্ঞ আরো জনে কইছে যে তার কাস্টমার আছেন সাদা এখান ঠিক আছে পারলে তো আনো আর তুমি তুমি এক কাম করে সানডে কি তাদের ওদের সৈন্য হলিডে উদ্দেশ্য তার যেটা কাস্টমার হিতার গরু আমি 10,000 টুকিয়া গরু আমাইয়া কিচেন বইয়া চা খাইতাম পারি ওমলা হিতার লগে আমার একটা সম্পর্ক আনলে হসপিটালিটি তো বালা সোসাইটির বুঝছেনি ইটা ইটা কাস্টমার কাস্টমার দোকানদার লিফলেট এখান দিব কইব ঠিক আছে আমি আইমুনে ইটা কয়জন আইব এটা এখানে আমি জানতাম। আরো জিনিস তোমার কই তারা যে একটা খরক এটা তো করবো নে আমি কিন্তু ক্ষুদিলার থাকি লিফলেট বানাইমা আলাদা এই ক্যাম্পেইনের লাগে বুঝছো নি ও ক্ষুদিলার যে আগের লিফলেট আছিল জেলা ওলা বানাইমো আর একটার থাকবো আমরা আগে জেলা আসিল আর কি বিভিন্ন ফ্যাক্ট আছিল জেলা আর কি ক্ষুদিলার ক্রসফেয়ার সম্পর্কে ওলা থাকবো ইটা কেউ বার করতে পারতাম না এটা কোনো চিন্তা করি না মানে তারা যে আজকে মিটিং করছে আমি সারপ্রাইজ হয়েছি ও কারণে চিন্তা করেনি কতদিন এটা 20 বছর এইলা মিটিং হয়েছে না তো না ব্রিকলেনের ব্যাপারে 20 বছরের মাঝে ইলা কোনো মিটিং হয়েছে না মানে নাম্বার মিলিয়া হয়তো তারা এমনি মিটিং করছেন আর আরো বিষয় লইয়া কিন্তু এই যে ব্রিকলেনের ফিউচার লইয়া ব্রিকলেনের মাঝে ইলা কোনো মিটিং হয়েছে এমনকি 25 জন উপস্থিত আছিল না বুঝছো নি ভাইসা ওটা করবার আগে গত হুম। 1.5-2 মাস আগে তারা ক্রাইস্টচার্চ স্কুলও তারা সেমিনার করছে। তো ওটার খবর পাইয়া আমি আমার কাউন্সিলারে প্রাইভেটলি কইছেন বলে ওটা যাইও। আমি খবর পাইয়া আমি মসজিদের সেক্রেটারি হেলাল উদ্দিন যে আমি ফোন কইরা কইছি বলে ভাই অমলা অমলা একটা করে তারা ব্রিকলেন স্কুলে ওটাতে আমরা যাওয়ার দরকার। ব্রিকলেন তারা সিটি করতো এই করতো সেই করতো ওটা নিয়ে। তাই আমি কইলা আমি অনেক ড্রাইভিং গোল তাই আমি ট্যাক্স মাইরা প্রেসিডেন্ট
থান কাছে ফোন করে কইলাম সজ্জাদ ভাই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো তুমি দয়া করে মসজিদও ফোন করি ওটার একটা অ্যালাউন্স দিসলানি অ্যালাউন্স করুকা যাতে মানুষ যায় যত ক্রাইস্টচার্চ স্কুল বিকালিবেলা এর বাদে আমি আইয়া মসজিদ আইয়া তুকাইলাম এনে জিকাইলাম কন্যা অ্যালাউন্স করছেন না এবার মসজিদের প্রেসিডেন্ট ওইটা অ্যালাউন্স করছেন না ওটা যদি অ্যালাউন্স করতার মানুষ যাইতা তখন আজকে যেটা হইছে এইটার লাগে আজ ই মিটিং করনা লাগে না আচ্ছা তোমারে মানুষের আজকের এখন কই তোমার তো এক্সক্লুসিভ হইলো এখন তুমি দেখো বাকি আমি প্রোগ্রামটা করি আর কি এখন তোমার মাত আপাতত অনতা হোক আমি বাকি ইনফরমেশনটা দেই আর কি না নি আমি আমি বাদ একটু আউট হওয়া যায়নি না আর থাকতাম কিছু না তুমি যেইটাই কি পারবা হরিয়া এখন তো খালি আমি নিজর যে আমার বক্তব্য আছে ওটা দিয়ার জি তে আর বালা থাকুক আল্লাহ বালা রাখুক আপনার তোমারে দিয়া শুরু করলাম এগু তুমি দেখিও আর কি তুমি দেখিও দেখা যেটাও করো তুমি আমি মাতিয়ার এখন আরো ধরো ঘন্টা খানেক আমি মাতিমু বুঝছো নি এই প্রোগ্রাম আজকের ব্যাপারে বহুতটা এটা আমার দামানতে ঢুকাইয়া দিছিল আমি ও হইলে আমাইতাম কিলা ওটো প্রশ্ন আছে আচ্ছা হেসে জানবা এগু ইজি মানে ও যে লিঙ্ক আর কি ও লিঙ্ক দিলেও এমনি একবার যখন হইছে তখন আর একবার পারবা বুঝছো নি আচ্ছা তে বালা থাকুক আমার লাগি দোয়া করবো হইছাম আমরা লাগি দোয়া করবো খোদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম এখন তোমার এই যে so we have had a chat with Askir Mia, who is a long-time resident in Princelet Street, which is off Brick Lane, or Princelet Street crosses Brick Lane. And Askir Mia was present at the meeting held in Brick Lane earlier this evening. So as I read the main demand in the petition, which I wrote quickly a few minutes before going to the meeting at 1700 hours GMT on Sunday, the 30th of August 2020. The demand is the Tower Hamlets Council immediately removes the closure and the blockage and the signboards blocking the traffic movement in Brick Lane and in the surrounding areas. And all the persons who spoke at the meeting agreed with one another and agreed with the demand that should be the demand, that immediately Tower Hamlets Council should remove these. And the other demand, the other expression of the demand is that if the council doesn't remove those within 10 days of our writing to them or contacting them or telling them, then we, the community and the people affected by these and opposed to this, will take these out of the road, these closure signboards and blockages, we shall remove them. Now, there is a legal point. We have to give the council the opportunity to remove this legally without us doing anything that affects the various provisions of any bylaws, local laws, etc. Essentially, the main theme in the meeting that came across from those who have had long experience of living in the area or living around the area in Brick Lane or being part of the community in and around Brick Lane recalled that many attacks had been mounted on our community over the decades. And these attacks were intended, although the people didn't express the word racial racist or anti-Bangladeshi or anti-Muslim, the intention was clear. Intention behind the attacks was clear, to get us out of the area. And one silhouette word that came across from at least one person who suggested the change of name from the Khoodeelaar campaign to Khoodeelaar campaign, the campaign against displacement. That's it, the silhouette word Khoodeelaar, Khoodeelaar. Now, the people who attended the meeting came from Brick Lane, mainly businesses and local residents, but also people like me. I never actually
live in Brick Lane for the last 8 years. I haven't. I left Brick Lane in August 2012, and to that point, we shall be coming to another edition and in other subsequent editions and updates. Now, the demand to Tower Hamlets Council from the community meeting, which I chaired this evening in Brick Lane, is that remove the blockages and don't make us remove these ourselves, and remove them immediately without delay. So the people who attended and signed, and the names that I can read, there are a few names that I cannot read, but there are some that I can read. Majority of them I can read. One is Shanur, the first one. The other one is Askar Mia, I just spoke to. Another is Shurman Hussain. Another is Shamsuddin. Another is Parvez Qureshi. And another is Jamal Qayyum. And another is Rafiq Haidar. Another is Kalim Ahmad. And there are two names I cannot quite clearly read. So there are two there. And there is another name, Abdul Basir. Another name, Motiur Rahman. Now, Motiur Rahman, if this is the only Motiur Rahman on the list, is the sibling, the brother of former mayor of Tower Hamlets, Lutfur Rahman. And one is Ahad Zaman, one is Aminul Haq, one is Johirul Amin, one is Shaukat Siddiqui, another is Muhammad Alim Uddin, another is Muhammad Alauddin. This is not the Alauddin who is a former Tower Hamlets councillor. And there is Ali Hassan Chaudhry, there is Zakir Hussain, there is Saeed Shakil Ahmad. Another one is his nickname is Shaju Tayyub Ali. And the last one on the list here is Mojumdar Ali or Mojumdan Ali. Now, these are the people that actually have signed or their names have been put in there, because some of the writings are identical. The two writings are identical. So the same person may have written these two names, or the ink used is the same, very similar. Maybe the different people use the same ink pen, but they look similar. So, and Askir said that there were about 25 people. And my calculation from the general observation was that it would be more than that. It would be about 30 or even more than 30 people. So all the people are from the vicinity of Brick Lane mainly, or people who do business or run business in and around Brick Lane. And some of the things that the speaker said as being wrong in the behavior of the Tower Hamlets Council included comments like they are doing this because they have tried before and they can't get us out of here. So they're doing this and doing this negligently without taking care as to whether they're breaking the rules and regulations and the requirements under which they, as a council, have to operate. So this has been going on now for almost an hour, I think. So we shall be doing this program in the next edition. And the program will be to continue the campaign exclusive report about the demand from the community in Brick Lane. The Tower Hamlets Council should scrap its blocking the traffic in and through Brick Lane and in the neighboring areas. There were two councillors who spoke. Whatever capacity they spoke, they didn't rock the boat, in terms of compromising their position with the
Council's bureaucracy or Lutheraman or the regime of Lutheraman's successor, who is John Biggs. I say Lutheraman because the policy to block the traffic through Brick Lane has been a long-standing fetish and obsession by Tower Hamlets Council employees concerned, and those councillors have been active since before Lutheraman came to occupy that corrupt post of mayor. And this same tendency is going on since Lutheraman was ousted from that office, that corrupt post, by Richard Morey on the 23rd of April 2015. And John Biggs, who came into office after the, quote, proper election held on the 11th of June 2015, as a direct result of Richard Morey's decision ousting Lutheraman, John Biggs has been continuing the same policy. And this is the actual evidence typical of the corruption dominating Tower Hamlets Council, which I have been extensively reporting about. And it affects planning policies, it affects road safety, it affects other things. Like today, the speakers emphasized, not the two councillors, but speakers from the community who attended. And one speaker, particularly Shanur, said that the architecture in and around Brick Lane is such that there is no fire escape. The proper fire escape is missing. So he highlighted a very serious concern and concerning issue. Shanur used to co-own the Shangita bookshop that was in Brick Lane for a long time, and it closed. The premises are now being used for a food kind of outlet. And I'm not quite sure as to what business involvement Shanur has, but essentially he's still a part of the Brick Lane business community. And Shanur said that the buildings in Brick Lane lacked proper access in the event of a fire. Rescue services, rescue personnel would find it extremely difficult to safely rescue people in the unfortunate event if a fire broke out. Now, this is something that I'm saying to the Tower Hamlets Council. Stop these road closures because of this serious, very tangible danger that has been outlined and highlighted in the meeting today. And not only must Tower Hamlets Council remove these closure, barriers and blockades from Brick Lane and the streets in and around Brick Lane, but Tower Hamlets Council must begin emergency work to make buildings safe. And I said this as a continuing update, contextually taking in Brick Lane as well. Update on the issues of the death by a rotting branch falling, a swing falling on the girl who was just about to become 6 years old. And she died in 2015 in Myland Park. And the health and safety executive has already charged Tower Hamlets Council with a criminal offense over the girl's death. So in the event any accident happens in Brick Lane and fire breaks out, and fire people are physically unable to rescue anyone because of the lack of proper safely kind of safeguarding access being available. There is no safeguarding access available, according to the statement made by Shanur this evening. Now, the Tower Hamlets Council must address both issues.
One is to stop the blockade of Brick Lane, and the other is to ensure that emergency work is begun to make every building in Brick Lane safe in terms of fire rescue and hazards and similar. Other emergency access must be transparently installed in the buildings. That is a very grave situation, especially in the weekend when Grenfell Tower was memorially kind of remembered, and the victims of the Grenfell Tower massacre of June 2017 were remembered this Sunday, this today as well. And of course, there was the death of June Harvey, aged 85, who died because the crane fell on her literally in Burr London E3 on 8th of July this year. 8th of July, 8th of last month. And then in 2018, a young mom, his name is Kaylee Bore, B-O-R-E, who had just left her child at a primary or infant school, whatever it was either a primary school or infant school, in the Bardet Road area near Myland, not very far from Burr. That was 2 years ago, probably in July or February. I mean, it was 2018. Let's say that it was that year. And when she was walking to her place of work or wherever she was going, bricks fell on her, literally killing her. She survived for a few days in hospital, but she was practically dead. She was killed by those falling bricks. And the bricks fell from a building under construction. Now that building under construction, the bow crane, the Myland swing that killed the child, all of these were linked with Tower Hamlets Council's building safety failures and negligence and lack of due diligence and due inspection and due conditions imposed on the construction contractors or developers or degenerators. So what I'm saying here is that the crisis of road closures in Brick Lane is actually much deeper than just the closure of the roads. It affects people's safety, and people's life and death depend on an event if fire breaks down or breaks out in Brick Lane in one of those buildings. And that is the depth of the stupidity of the Tower Hamlets Council regime. Why did it not ask the local people as to its proposals, the latest proposal? Because we stopped it in 2005 when Luthor was still in situ, and we didn't think that the council was so stupid as to revive this stupid, deadly proposal. And the proposal has been described today in the context of racist agenda being harbored by interests not far from Brick Lane area, which is in the City of London. And the idea that has been aired by people who spoke in tonight's meeting and also has been aired by me and others for years is that the City of London interests and big business interests are actually desperately waiting for Brick Lane, the diversity symbol and the actual area that is identified for many years as the second Bangladesh abroad. So they want to, these big means their interests want Brick Lane to be gone. And I think the line that many of the speakers were following was the line that that's what they're doing.
they're making they're making illegal attempts to create complete standstill and deadlock in the business life, in the safety life of the local community, so that people are get fed up or otherwise unable to function, and they are forced to leave the area and make the area available to big business interests. Okay, so we shall continue this program and this exclusive, world exclusive, in the next edition. This is coming to 22 past 22 hours GMT. That is, London time is 11:22 in the London calendar, a UK time, on Sunday, the 30th of August 2020. So we shall be continuing the discussion, exclusive reports, and implications and analysis.